مسیح یسوع کے عظیم جلالی اور خوبصورت نام میں دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خوشباش ہوں گے، اچھے ہوں گے. اور میرے عزیز و ناظرین، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے بپتسمے کے تعلق سے کہ جو لوگ مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں ان کو بپتسمہ لینا ضروری ہے. آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے گلتیوں کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت میں سے خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. مقدس پالوس رسول کا گلتیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے. کلام خدا کا پڑھنا شروع کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے. آمین. تم سب جتنوں میں مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو. خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جنا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. عزیز و ناظرین، آج ہم سیکھیں گے کہ بپتسمے کا مطلب کیا ہے، بپتسمہ کیا چیز ہے، مسیحیت کے اندر بپتسمہ کیوں ضروری ہے. بپتسمے کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت کے اندر تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. بپتسمے کا جو مطلب ہے مسیح کو پہننا، مسیح کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دینا. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. خدا کے کلام کے اندر لکھا ملتا ہے کہ گہوں کا دانہ جب زمین کے اندر جا کر مر نہیں جاتا تو پھل نہیں لاتا. اسی کی مثال بپتسمے کے ساتھ ملتی ہے. اسی کی مثال ہمیں بپتسمے کے ساتھ ملتی ہے. وہ یوں ہے کہ جب ہم نے مسیحیت کے اندر اپنے آپ کو رنگنا ہے، دنیا کی خواہشات کو ترک کر کے، دنیا کے کاموں کو ترک کر کے مسیحیت کے ساتھ اپنی زندگی کو رنگ دینا ہے. میرے عزیز و ناظرین، گہوں کا دانہ، گہوں کا جو چھوٹا سا دانہ ہے، جب تک زمین میں جا کر مر نہیں جاتا تو وہ پھل نہیں لاتا. اسی طرح ہم نے اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو مارنا ہوتا ہے، اپنے برے خیالوں کو مارنا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو مارنا ہوتا ہے، اپنے غصے کو مارنا ہوتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ملتا ہے کہ اپنے آپ کو مار دینا، اپنے آپ کو مسیح کے رنگ میں رنگ دینا، رنگنا، اپنے آپ کو مسیح کے رنگ میں رنگ دینا. بپتسمے کا مطلب یہ ہے. اور خدا کے کلام میں ہمیں یہ لکھا ملتا ہے کہ تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو کیا کیا؟ پہن لیا. اب ہم نے مسیح کو پہننا ہے. پہلے بپتسمہ لینا ہے، اس کے بعد مسیحیت کو پہننا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت کے اندر ہمیں کیا لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہم حوالہ نکالیں گے. متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب منادی کا آغاز کرتے ہیں، جب خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پہلے بپتسمہ لیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہم نے سب سے پہلے سٹیپ بپتسمے کا لینا ہے. یہ ہماری نجات کا سب سے پہلا ایک سٹیپ ہے. سب سے پہلا کہہ لیں، سب سے پہلے توبہ ہے، اس کے بعد بپتسمہ ہے. یہ دوسرا سٹیپ اسے ہم کہہ سکتے ہیں. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اس ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فیل فور پانی کے اوپر سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا. اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. میرے عزیز و ناظرین، اس چیز پر ہم غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے ہمیں ایک رول ماڈل دیا، ایک نمونہ دیا، تاکہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم پر پیروی کریں، یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، جیزس کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 28 باب اور اس کی 19ویں آیت کے اندر ہمیں کیا لکھا ملتا ہے. جیزس ہمیں تعلیم دیتے ہیں، یسوع مسیح ہمیں تعلیم دیتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو کیا بناؤ؟ شاگرد بناؤ. ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو. میرے عزیزو، بپتسمہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. مسیحیت کے اندر یہ دوسرا سٹیپ ہے، توبہ کے بعد بپتسمہ. پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس چیز کے لیے تیار کرنا کہ میں نے بپتسمہ لینا ہے، میں نے آگے کوئی گناہ نہیں کرنا، تو پھر ہم مسیحیت میں شامل ہوتے ہیں. میرے عزیز و ناظرین، ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 11 آیت. یہ آیت ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بتائے گی کہ بپتسمہ لینا ہمیں کیوں ضروری ہے. یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 1 سے 13 آیت. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں نیکودیمس کی ہمیں مثال یہاں پر ملتی ہے. میں آپ کے لیے یہ پڑھنا چاہوں گا.
मत्ती की अंजील उसके 3 बाब और इसकी 1 आयत से, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। और इसके बाद हम देखेंगे 9वीं आयत से, निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, जिसे हमने देखा उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। मेरे अज़ीज़ो नाज़रीन, ये हमें हवाला इस बात का सबूत देता है, इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह ने निकोदेमुस के साथ यीशु मसीह की मुलाकात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। और ये जो निकोदेमुस है ये शरा का आलम है, ये उस्ताद है, ये शरा का आलम है, और ये उस्ताद है। ये यीशु मसीह के पास आता है रात के वक्त, जब अंधेरा होता है, जब कोई शख्स जाग नहीं रहा होता, रात के वक्त अंधेरे यीशु मसीह के पास आता है तो कहता है कि ए उस्ताद, ए यीशु, तू जो मोजज़े दिखाता है हम नहीं दिखा सकते, वो हमें पता है कि तू खुदा की तरफ से आया है, तो खुदा की तरफ से आया है, और जो मोजज़े तू दिखाता है वो हम नहीं दिखा सकते। आगे यीशु मसीह उसको क्या रिटर्न में जवाब देते हैं? यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि आदमी को, कि तुमको, इंसान को नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। जब तक हम नए सिरे से पैदा नहीं हो सकते हम खुदा की बादशाही को देख नहीं सकते। और आगे हम इसकी अकल को देखते हैं, जो निकोदेमुस, अब वो कहता है कि क्या आदमी बूढ़ा होकर भी नए सिरे से पैदा होगा? वो दोबारा अपनी माँ के पेट के अंदर जाएगा, वो फिर दोबारा पैदा होगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि आदमी को नए सिरे से पैदा होना जरूर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया, क्या कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमी को पानी और रूह से पैदा होना जरूर है। जब तक इंसान पानी और रूह से पैदा नहीं हो सकता वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मेरे अज़ीज़ो नाज़रीन, ये जो पानी है ये पानी का बैप्टाइज है। अब हम देखते हैं कि बैप्टाइज होता क्या है। बैप्टाइज, हमने कौन सा बैप्टाइज लेना है? हमने यीशु मसीह को तालीम की पैरवी करनी है, हमने यीशु की कॉपी करनी है, यीशु की तालीम को देखना है कि यीशु ने हमें क्या कहा। यीशु ने कौन सा बपतिस्मा लिया? यीशु ने गोते वाला बपतिस्मा लिया। जब वो नदी के अंदर गए, दरिया के अंदर गए बपतिस्मा लेने के लिए, तो उन्होंने गोते का बपतिस्मा लिया। इसलिए हमने भी गोते का बपतिस्मा लेना है। हम देखते हैं मत्ती की अंजील 3 बाब के अंदर, तो रूहुल कुदुस कबूतर की मानित यीशु मसीह के ऊपर आकर ठहर गया, और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अज़ीज़ो, जब हम बपतिस्मा लें तो मेरे अज़ीज़ो खुदा भी हमसे खुश हो, खुदा भी हमसे कहे ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। मेरे अज़ीज़ो नाज़रीन, आगे हम देखते हैं कि रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत के अंदर पतरस का हवाला हमें मिलता है। मुकद्दस पतरस, रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत। रसूलों के अमाल उसका 2 बाब और उसकी 38 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो रूहुल कुदुस इनाम में पाओगे। मेरे अज़ीज़ों, ये जो पतरस है ये खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द है, और जब इन पर रूहुल कुदुस नाजिल होता है तो ये खुदा के लोगों को तालीम देना शुरू करता है। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले। ये जो बपतिस्मा है ये गुस्ल करना, अपने आप को पाक करना है, अपने आप को पाक करना है। जब हम पाक हो जाते हैं तो होली स्पिरिट हमारे ऊपर आ जाता है, खुदा का रूह हमारे ऊपर आ जाता है, खुदा का रूह हमारे अंदर आ जाता है और वो जुम्बश करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं, अगर हम आगे देखें, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। मेरे अज़ीज़ों, मसीहियत के अंदर हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है।
रूहुल कुदस पाने के लिए जो पहला प्रोसेस हम देखते हैं वो बपतिस्मा है। उससे पहले हम देखें तो हमने तौबा करनी है। जो मुकद्दस पतरस रसूल है लोगों को तौबा के लिए माइल कर रहे हैं, तौबा के लिए कह रहे हैं कि पहले तौबा करो, फिर यीशु मसीह के नाम पर पानी का बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुदस क्या करोगे, इनाम में पाओगे। मेरे अजीज़ व नाज़रीन, बाकी हम देखेंगे दूसरी वीडियो में। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए, आगे हम आपको दूसरी वीडियो के अंदर बताएंगे और सिखाएंगे सारा टॉपिक कि बपतिस्मे लेने के बाद हमने करना क्या है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।